Dear students, myself is Pratibha Pashwanath, Associate Professor, Department of Economics, GFGC, KR Bangalore. Today, my lecture is on causes of business cycle. Dear students, with the interest of both Kannada and English medium students, first I can explain about these causes of business cycle in English and later I can explain in Kannada. Dear students, business cycles are the regular feature of capitalistic economy. There is no particular cause is responsible for occurrence of trade cycle. Various causes are responsible for occurrence of trade cycle. These causes of business cycles are explained through different theories by different economists. The causes are mainly divided into monetary and non-monetary factors, or they are internal and external factors. Non-monetary factors. What are non-monetary factors? Non-monetary factors are exogenous factors or external factors which are external to the economic system. For example, climate, war, innovations, population, oil price, government policies and the like are responsible for fluctuations in the various economic activities. What are such non-monetary factors that are responsible for occurrence of trade cycle? The first one is that William Stanley Jevons. William Stanley Jevons in his climatic theory points out that climatic conditions are responsible for occurrence of trade cycle. According to him, the favorable and good climatic conditions create economic boom and unfavorable and bad climatic conditions create depression. According to Jevons, in his sunspot theory, said that the spots appear on the face of the sun affects the emission of heat from the sun, increase the rainfall which affects the agriculture, in turn affects the trade and industry. That means if the spots appear on the face that increase the rainfall and it is favorable to the economic condition. That is, its impact is on favorable on the various economic activities and it creates atmosphere of economic boom. On the other side, if the spots does not appear on the face of the sun, then again it affects the agriculture, it affects the rainfall and which affect agriculture and in turn affect the trade and industry and it creates the atmosphere of economic depression. This is how the trade cycle caused according to Jevons. And then another non-monetary factor is by A.C. Pigou. A.C. Pigou in his psychological theory of trade cycle is of the opinion that optimism and pessimism, variations in business confidence and other psychological feelings among businessmen and bankers are responsible for occurrence of trade cycle or business cycle. The wave of optimism results prosperity and the pessimism results depression, according to A.C. Pigou. According to him, if the businessmen and then bankers are optimistic, then the level of investment, employment, output, prices, and then demand for goods and services and the related economic activities are increasing and then it creates the atmosphere of prosperity. If the bankers and businessmen are pessimistic, then automatically the level of investment, employment, output, prices, demand and then related economic activities are decreasing and it creates the atmosphere of economic depression. That is how that optimistic and pessimistic
psychological feeling of that bankers and businessmen create fluctuations in the economic activities. And then another non-monetary factor is that is by J.A. Hobson and Major Douglas. According to them, in their underconsumption theory, they said that underconsumption leads to fluctuation in economic activities. According to them, in a capitalistic economy, too much savings among the rich people and a low income among the poor people leads to the underconsumption of goods and services, which lags behind production, which causes depression. On the other side, the overconsumption leads to the economic prosperity. At the same time, during depression, due to low level consumption, the existing stocks are cleared off. As a result, the prices slowly rise due to shortage of goods and services. As a result, the production activities become inevitable and finally the phase of expansion starts. Therefore, according to Hobson and Major Douglas, the underconsumption of both rich and poor people is responsible for occurrence of trade cycle. And then another non-monetary factor is by J.A. Schumpeter. J.A. Schumpeter in his innovation theory of trade cycle highlights the cyclical fluctuations are the result of innovations taking place in the industrial and commercial organizations from time to time in the form of new technique, a new product and a new market and a new organization. The situation of imbalance arises in the present economic system because of this kind of innovations in various aspects. Schumpeter theory of this causing theory is based on full employment. After the full employment, any new products or enter into the market or that can be produced in the market due to the innovations, high remuneration will be paid to the factors of production. As a result, factor prices or the factor income or the income of the factors of production increases. Hence, there is a greater demand for goods and services. As a result, the prices of the commodity increases. Output also increases and create inflationary trend, and all these factors create atmosphere of economic prosperity. On the other side, the demand for new products increases due to innovation, but the demand for old products decreases. Therefore, they undergo a loss. They stop production and demand for labor and factors of production decreases. As a result, unemployment in the economy increases. And the impact on decrease in the purchasing power and the demand for goods and services. Hence, output, prices and all other related economic activities are decreases. All these factors will together create an atmosphere of economic depression according to J.A. Schumpeter. Therefore, at any full employment level, any new innovations are occurred that is responsible for occurrence of a trade cycle in the economy according to J.A. Schumpeter. That is another cause, non-monetary cause. Apart from these theories by different economists regarding the causes of business cycle, apart from this, other non-monetary factors like wars, earthquake, strikes, lockouts, cold wars, revolutions, pandemics, population growth, discoveries of new land resources, science and technological advancements, changes in government and their policies, continuous rise in oil prices,
terrorism, and the like are responsible for fluctuations in various economic activities. And then next is that monetary factors. What are such monetary factors are responsible for occurrence of trade cycle? Monetary factors are endogenous factors or internal factors working within the economic system. For example, total money supply, marginal efficiency of capital, and then interest rate, marginal propensity to consume, the level of savings, volume of investment, price level, etc. All these monetary factors are also responsible for occurrence of trade cycle in the economy. The most important monetary factor is that is by Hartree. According to Hartree, that is in his pure monetary theory of trade cycle, explained that the main cause of business cycles is the commercial banking system or the monetary mechanism of commercial banks. According to him, substantial changes in total money supply in an economy is one of the major cause of cyclical fluctuations. According to him, increase in money supply by commercial banks lead to good trade condition and prosperity, and decrease in money supply by commercial banks lead to bad trade condition and depression. According to him, when money supply increases by banks, the level of investment, employment, income, demand, purchasing power, and prices, all these economic activities are increasing and create an atmosphere of prosperity. If on the other side, if the money supply curtailed by the banks, then the level of investment, employment, income, demand, purchasing power, prices of the commodities all are decreasing and creates an atmosphere of depression. This is how that the money supply by the banking sector is responsible for occurrence of trade cycle according to Hartree, that is he explained in his pure monetary theory. And then another one is that by J.M. Keynes. According to him, in his trade cycle theory, he points out that the main cause of occurrence of trade cycle is fluctuations in the volume of investment, that is influenced by that marginal efficiency of capital, cyclical variation in marginal efficiency of capital, that is MEC. We can call it as MEC. According to Keynes, expansion or revival phase of the trade cycle starts when the MEC is high, that is marginal efficiency of capital is high. That is marginal efficiency of capital is nothing but, as I explained in my previous section, that marginal efficiency of capital is nothing but that expected rate of return over investment. If the expected rate of return over investment is high, then level of investment also increases according to J.M. Keynes. When the MEC is less, then it leads to decrease in the level of investment. So this is influencing the level of investment. On the other side, the contraction or recession phase of the trade cycle starts due to the collapse or the low level of marginal efficiency of capital. According to J.M. Keynes, when marginal efficiency of capital is high, the level of investment also increases. Then it leads to increase in the level of employment, income, and then output, demand for goods and services, purchasing power of the people, and then prices of the commodities, and all economic activities are moving upward. Then it creates an atmosphere of economic boom or prosperity. On the other side, if the MEC is less, marginal efficiency of capital is less, then the level of investment decreases
As a result, the employment, income, output, and then demand for goods and services, purchasing power of the people, and then prices and all other economic activities are moving downward, and it creates an atmosphere of economic depression. Therefore, according to J.M. Keynes, that marginal efficiency of capital is responsible for occurrence of trade cycle. And then another cause said by Hayek, that is in his monetary over investment theory, then according to him, that is credit or monetary mechanism of bank system is responsible for occurrence of trade cycle. He points out that business cycles are due to the credit or monetary mechanism of bank system. That means business cycles are due to the excess of investment on the forced savings. He concludes that it is the monetary factors rather than the real factors are responsible for trade cycle. If the bank provide loans at a low rate of interest, then automatically the level of investment increases. As a result, the level of employment, income, demand, purchasing power, prices, and the related economic activities are increasing. And it creates an atmosphere of economic prosperity. On the other side, if the banks cannot expand credit creation after a certain point, as a result, the level of investment decreases. Therefore, the result of this is that level of employment, output, income, purchasing power, demand for goods and services, prices, and all related economic activities are decreases. And it creates an atmosphere of economic depression according to Hayek. Therefore, it is a monetary aspect over the investment. That means that is the excess, that is the bank loans provided by the banks is responsible for occurrence of trade cycle. Next, according to J.R. Hicks, he said that the combined effect of multiplier and accelerator is responsible for occurrence of business cycle in any economy. In his opinion, autonomous investment and induced investment cause the cyclical fluctuations in the economic activity. Due to autonomous investment means it is investment, it is a independent investment by the government. That is, and then induced investment is the investment, it is by the private entrepreneurs motivated by the profit. Autonomous investment is the investment by the government, it is motivated by the welfare of the people. Due to this autonomous investment, the level of investment increases, and also the level of employment, income, output, purchasing power, and then consumption, finally the consumption of the people increases. This increased consumption leads to increased induced investment. Because of increase in the consumption, then it leads to the increase in the induced investment of the private entrepreneurs. And again, increase in the level of employment, income, output, price, demand, and then consumption, and the economy moving towards prosperity. And again, if that autonomous investment is not there, then the level of employment, the level of investment, the level of employment, income, output, purchasing power, consumption, all are moving downward. All are decreasing, moving towards downward. And there is a decrease in
the decrease in the consumption leads to the decrease in the induced investment. Once again, decrease in the consumption, employment, economic and related economic activities, and creates an atmosphere of economic depression. So that is, induced investment increases the level of investment and the consumption, and that is multiplier effect. Again, whatever the increase in the consumption, that leads to increase in the level of induced investment, that is accelerator. So this combined effect of both multiplier and accelerator is responsible for occurrence of trade cycle according to J.R. Hicks. And then another monetary factor said by Mitchell. According to Mitchell, the economic activities are interrelated and interconnected. He finds out the fact that economic activities are interrelated and interconnected. Hence, any maladjustment started in one part spread to the entire economy leads to the fluctuations in various economic activities. If any fluctuation or maladjustment in the banking sector, its effect is on industrial sector, agricultural sector, service sector, and all other economic activities. And then another by Samuelson. He said that he is also in his opinion that the combined process of multiplier and accelerator said by J.R. Hicks, that is super multiplier, is responsible for occurrence of trade cycle, that is income generation and also income fluctuation. This super multiplier which causes the economic prosperity, and reverse multiplier causes economic depression. And then another by Calder. Calder is of the opinion that the changes in the stock of capital brings about changes in the level of savings and investment, which in turn causes variations in the level of output, income, and employment in the economy. And then lastly, by Friedman, Milton Friedman and Schwartz, according to them, the change in the total stock of money supply will have its rapid transmission effect on the level of income and prices in the economy. So that is, total stock of money supply is also responsible for occurrence of trade cycle according to Friedman and Schwartz. So these are the both monetary and non-monetary factors are responsible for occurrence of trade cycle in the economy. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿತ್ತೀಯವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿತ್ತೀಯವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸೇತರ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ, ವಿತ್ತೀಯ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿತ್ತೀಯವಲ್ಲದ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸೇತರ ಅಂಶಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ, ವಿತ್ತೀಯ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಅವು ಹಣಕಾಸೇತರ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹವಾಮಾನ, ಯುದ್ಧ, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ತೈಲ, ಬೆಲೆ, ಸರಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವು ಹಣಕಾಸೇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಜೀವನ್ಸ್ ರವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಂದುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿ ಅವು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಆದಾಯ, ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಂದುಗಳು ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿ ಮಳೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಆದಾಯ, ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆ ಮುಂತಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಜೇವನ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ? ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ AC ಪಿಗು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಏನು ಆಶಾವಾದ, ನಿರಾಶಾವಾದ, ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವನೆಗಳು, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾವಾದ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ, ನಿರಾಶಾವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಜನರ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಜನರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ, ಹಾಗೆಯೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ AC ಪಿಗೂರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾವಾದಿತನ, ಅವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹಾಬ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಡಾಗ್ಲಾಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಅನುಭೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಅನುಭೋಗದ ಕಾರಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಭೋಗದ ಕೊರತೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳುಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ನಡುವೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಉಂಟಾಗಿ ಅನುಭೋಗದ ಕೊರತೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರಕುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯುಂಟಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಬ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಡಾಗ್ಲಾಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬಡವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿನ ಏನು ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಂತಂದರೆ ಜೆ.ಎ. ಶೆಂಪೀಟರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಎ. ಶೆಂಪೀಟರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ, ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳುಂಟಾದಾಗ ಈಗ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಆದಾಯ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಅನುಭೋಗ, ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯುಂಟಾಗಿ ಹಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಜೆ.ಎ. ಶೆಂಪೀಟರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದಲೇ ಯುದ್ಧಗಳು, ಭೂಕಂಪಗಳು, ಮುಷ್ಕರಗಳು, ಬೀಗಮುದ್ರೆಗಳು, ಶೀತಲ ಸಮರಗಳು, ಕ್ರಾಂತಿಗಳು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಸರಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೀತಿಗಳು, ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸೇತರ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಿತ್ತೀಯ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶಗಳು. ಯಾವ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿತ್ತೀಯ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿತ್ತೀಯ ಅಂಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ, ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಅನುಭೋಗದ ಮೇಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಲವು, ಉಳಿತಾಯದ ಮಟ್ಟ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ,
ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವಿತ್ತೀಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು, ಯಾವ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ರೇ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಹಣದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಹೂಡಿಕೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಬೇಡಿಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಬೆಲೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೇಕ್ರವರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹೇಕ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಮಾನಿಟರಿ ಓವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಹಾರ್ಟ್ರೆಯ ನಂತರ ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಂಭವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಏನು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ. ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂತಂದರೆ ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ, ಆದಾಯ, ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಅನುಭೋಗ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ, ಆದಾಯ, ಬೇಡಿಕೆ, ಅನುಭೋಗ, ಬೆಲೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಹೇಕ್ ರವರ ಮಾನಿಟರಿ ಓವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಬಲವಂತದ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ವಿತ್ತೀಯ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆ, ಅನುಭೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿತ್ತೀಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ವಿತ್ತೀಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಆದಾಯ, ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆ, ಅನುಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದಲ್ದಲೇ ಜೆ.ಆರ್. ಹಿಕ್ಸ್ ರವರ ಗುಣಕ ಮತ್ತು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸರಕಾರದ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ? ಒಂದು ದೇಶದ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಥವಾ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಇದು ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೇರಿತ ಹೂಡಿಕೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳೇನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಸರಕಾರದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಲಾಭದಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತಗೊಳ್ತದೆ. ಹಿಕ್ಸ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಆದಾಯ, ಬೆಲೆ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಆದಾಯ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಬೆಲೆ, ಬೇಡಿಕೆ, ಅನುಭೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಆದಾಯ, ಬೇಡಿಕೆ, ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಅನುಭೋಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಯುಂಟಾಗಿ ಅದು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಭೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅದು ಗುಣಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅನುಭೋಗದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅದು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ಗುಣಕ ಇವೆರಡರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ JR ಹಿಕ್ಸ್ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಆ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹರಡುವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏರಿಳಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೃಷಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಜನರ ಆದಾಯ, ಅನುಭೋಗ, ಹೂಡಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಕ ಮತ್ತು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಗುಣಕ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಗುಣಕ ಮತ್ತು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಗುಣಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಗುಣಕ ಮತ್ತು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದ್ವೋ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅದು ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅವು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಗುಣಕ, ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಕ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲ್ಡರ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡವಾಳದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಲ್ಡರ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ, ಜನರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡರ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಷೇರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಲ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಶ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳುಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಣದ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಂತೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಹಣದ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದ ಸಂಗ್ರಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯೇತರ ಅಂಶಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸೇತರ ಅಂಶಗಳು, ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ I explained about both monetary and non-monetary factors which are responsible for occurrence of trade cycle in the economy.
After listening this video, you go through that study material as usual. It is available both in English and Kannada, and then answer to the MCQ questions and refer to get much more knowledge about this causes of trade cycle. You go through this following reference books, that is Modern Economic Theory by KPM Sundaram, and then Business Decisions by K. Ramachandra, myself Pratibha Pashwanath and Chandrasekhara, Managerial Economics by M.M. Gupta, Business Economics by R. Sharma, Nirvana Arthashastra by Prabhakara Shishila, and then Nirvana Arthashastra by H.R. Krishnamurthy. As I said, last two books are Kannada medium books and remaining are English medium books. Then you go through all these books to get much more knowledge about the causes of business cycles. Thank you, students. Thank you, one and all.